विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में आपणे बेन डायग्राम विषे नॉलेज मेळवशुं थोड़ो। हवे बेन डायग्रामनी अंदर घणा बधा स्टुडंटने कन्फ्यूजन थतुं हशे बेन डायग्राम साथे अने स्फटिक बंधारण साथे। तो पहला तो बेन डायग्राम शुं छे? तो बेन डायग्राम ए इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा धरावता ऊर्जाना स्तरो दर्शावतो एक आलेख अथवा तो ग्राफ छे, अथवा तो एक आकृति छे, अथवा तो एक डायग्राम छे कि जे इलेक्ट्रॉन नी ऊर्जा प्रमाणे इलेक्ट्रॉन एमां गोठवायेला होय तेवी एक आकृति। ज्यारे इलेक्ट्रॉन कोई स्फटिकनी अंदर बंधनी अंदर जोड़ायेला होय त्यारे एनी पासे ऊर्जा ओछी होय। ज्यारे बंध तूटीने मुक्त थाय, बंध तोड़वा माटे आपणे कंईक ऊर्जा आपवी पड़े, ए ऊर्जा जे खरी ते फोरबिडन गैप जेटली ऊर्जा होय अने मुक्त थाय पछी वेलेंस बेंडनी अंदर जाय। ए पहेला तो आपणे समजीए कि बेंड डायग्रामनी अंदर केटला बेंड आवे। बेंड एटले स्तरो, ऊर्जाना स्तरो। तो कोई पण सुवाहक होय, अवाहक होय के अर्धवाहक होय तेनी अंदर 3 बेंड हशे के सौथी ऊपर तरफ जे बेंड आवे तेने कंडक्शन बेंड कहेवाय। कंडक्शन बेंड। सौथी नीचे जे ऊर्जाना स्तर आवे तेने वेलेंस बेंड अने एमनी वच्चे एक एवो विस्तार आवे के ज्यां कोई स्तर होता नथी तेने कहेवाय फोरबिडन गैप। हवे आपणे समजीए के वेलेंस बेंड एटले इलेक्ट्रॉन ज्यारे कोई बंधमां जोड़ायेलो होय त्यारे क्यां हशे? वेलेंस बेंडमां हशे। ज्यारे इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा आपो ने बंध तूटो त्यारे क्यां आवशे? कंडक्शन बेंडनी अंदर आवशे। धारो के कोई स्फटिकनी अंदर आ रीतनो कोई स्फटिक छे +4 धरावतो, तेना चारे बाजू बंध छे ने आ बंधनी अंदर अत्यारे इलेक्ट्रॉन छे, बराबर। आ इलेक्ट्रॉन बंधनी अंदर स्थिर होय त्यारे इलेक्ट्रॉन क्या होय? वेलेंस बेंड में होय। धारो के चारे चार इलेक्ट्रॉन अत्यारे बंधमां छे तो एनु वेलेंस बेंड में दर्शावुं। हवे जेम जेम ऊपर जाओ तेम तेम ऊर्जा वधती जाय। धारो के हवे परीक्षामां आवुं लखवानुं नथी, हूँ जस्ट समजावुं के धारो के अहींया ऊर्जा 0 1 2 3 पछी 4 5 6 7 8 9 10 અને 11 કે જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા 0 થી 3 જેટલી ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી હોય ત્યારે ધારો કે બંધમાં છે, ઊર્જાને આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કમન લઈએ તે આ એક ઇલેક્ટ્રોનની અહીં 1 વોલ્ટ છે, અહીં 2, અહીંયા 0 છે, અહીં 1 0 1 2 અને 3 સુધી છે, એટલે ચારે ચાર ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે। ઊર્જા પ્રમાણે ગોઠવાય। જે ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા સૌથી ઓછી તે અહીંયા, જેની ઊર્જા થોડી વધારે હોય તે ઉપરના સ્તરમાં હોય, હજુ થોડી વધારે તો હજુ ઉપર હોય, હજુ વધારે હોય તે અહીંયા ઉપર હશે। હવે જેની ઊર્જા 0 થી 3 ની વચ્ચે હોય તે બધા અહીંયા હશે। જેની ઊર્જા 8 થી 11 ની વચ્ચે થાય તે ક્યાં જશે? અહીંયા ઉપર જશે। પણ જેની ઊર્જા 4 થી 8 ની વચ્ચે છે, 7 સુધી છે, તે કશે જશે નહીં, નીચે પણ નહીં ને ઉપર પણ નહીં। એટલે અહીંયા કોઈ બેન્ડ જ નથી કે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ શકે। કાં તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગોઠવાય, કાં તો અહીંયા ગોઠવાય। હવે જેવો હું આને બહારથી ઊર્જા આપું, આના પર વિકિરણ આપાત કરું અને બંધ તૂટે એટલે અહીંયા ખાલી જગ્યા પડે અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય। तो आज बंध तोड़वा माटे मारे ऊर्जा आपवी पड़े। ते केटली ऊर्जा आपवी पड़े? आ जे फोरबिडन गैप होय वच्चे तेटली ऊर्जा आपवी पड़े। आ गैप केटलो छे? आ 3 थी लईने 8 सुधी जवुं छे એટલે गैप केटला છે? 5 ની। तो मारे એને 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेटली बहारथी ऊर्जा आपवी पड़े। तो अत्यारे आनी पासे 3 जेटली ऊर्जा हती ने એને હું 5 આપું છું। ऑलरेडी 3 હતી અને બીજી 5 આપી તો टोटल 8 થઈ ગઈ। એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી છટકી અને અહીંયા 8 વાળા સ્તરની અંદર જશે અહીંયા ને અહીંયા એની ખાલી જગ્યા પડશે। आ जे इलेक्ट्रॉन हती तेनी ऊर्जा 3 हती, आनी 0 आनी 1 आनी 2 અને આની 3 ऊर्जा हती, बराबर। હવે ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન છે 1 વાળો, તેને મારે ઉપર મોકલવો છે તો આ ઇલેક્ટ્રોનને મારે કેટલી ઊર્જા આપવી પડે કે જેથી તેની ટોટલ ઊર્જા 8 થાય, 9 થાય, 10 થાય અથવા 11 થાય। ધારો કે હું 10 જેટલી બહારથી ઊર્જા આપું, કેટલી? 10 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એટલે આ બંધ તૂટશે અને ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવશે। તેની પાસે 1 હતી અને બીજી મેં 10 આપી તો ટોટલ કેટલી થઈ? 11। તો 11 ઊર્જા માટે અહીંયા જવું પડે। તો આ જે મારો બીજા નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન હતો, આ 0 એટલે આપેલ 0 વાળો, આ 1 2 નથી તો આ 1 વાળો, તે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી ક્યાં જશે? 11 નંબરના સ્તરને અનુરૂપ જે ઊર્જા છે 11 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટનો ત્યાં જશે અને અહીંયા ખાલી જગ્યા પડશે। ખ્યાલ આવે છે? તો જ્યારે બંધની અંદર ઇલેક્ટ્રોન જોડાયેલ હોય ત્યારે વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય અને બંધમાંથી તૂટીને મુક્ત બને ત્યારે કંડક્શન બેન્ડની અંદર જશે। હવે જો એને આ પૂરતી ઊર્જા કંડક્શન બેન્ડ જેટલી હોય તો જ જાય। જો આને ભાઈને હું 1 ઇલેક્ટ્રોન જેટલી જ ઊર્જા આપું તો 3 + 1 4 જ થાય, તે અહીંયા જ કશે હશે,
ઉપર જઈ શકશે નહીં. એટલે એને પૂરતી ઉર્જા આપવી પડે કે જેથી એ ફોરબિડન ગેપને વટાવી શકે અને ઉપર તરફ જઈ શકે. આમ કોઈ પણ સુવાહક, અવાહક કે અર્ધવાહક હોય તેની અંદર 2 બેન્ડ હશે. નીચે વેલેન્સ બેન્ડ, ઉપર કંડક્શન બેન્ડ અને વચ્ચે એક એવો વિસ્તાર કે જેમાં કોઈ ઉર્જા સ્તર નથી, તેને ફોરબિડન ગેપ કહે છે. હવે આ ગેપને આધારે આ વેલેન્સ બેન્ડની અંદર ઉર્જા વધતા મહત્તમ ઉર્જા થાય તેને EV કહેવાય. વેલેન્સ બેન્ડની મહત્તમ ઉર્જા કે આટલી ઉર્જા ધરાવતો જે પણ ઇલેક્ટ્રોન, ધારો કે અહીંયા આપણે 0, 1, 2, 3 લખેલા હતા કે 3 કે 3 કરતાં ઓછી ઉર્જા ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન હોય તે વેલેન્સ બેન્ડમાં હશે. કંડક્શન બેન્ડની જે લઘુત્તમ ઉર્જા હોય તેને EC વડે દર્શાવે. કે અહીંયા આપણે 8 લખેલા હતા કે મિનિમમ જો 8 જેટલી ઉર્જા હોય તો કંડક્શન બેન્ડમાં આવે, બાકી આવી શકે નહીં. ને મેક્સિમમ 3 જેટલી ઉર્જા ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડમાં હશે, 0 થી 3 વાળા અને 8 પછીના ઉપર. ઉદાહરણ તરીકે લીધેલું છે, બરાબર. અને આ બે વચ્ચે જે ગેપ હોય તેને ફોરબિડન ગેપ કહેવાય, EG ગેપની ઉર્જા. તો આ ગેપ કેટલી હોય? અહીંયા આપણે 3 લખેલા હતા અને અહીંયા 8 લખેલા હતા. તો આમાંથી આ બાદ કરું તો 8 ઓછા 3 બરાબર 5 થાય. તો ગેપ કેટલાની હોય? 5ની. એટલે આ 8 એટલે કયા? EC. એટલે EC માઇનસ 3 એટલે EV ઇઝ ઇક્વલ ટુ EG. તો આ ગેપ કેટલી હોય? આ મહત્તમ ઉર્જા અને આ લઘુત્તમ ઉર્જા. મહત્તમ ઉર્જા એટલે આટલી ટોટલ, આ લઘુત્તમ ઉર્જા એટલે આટલી. તો આટલી ટોટલ હાઇટ છે તેને EC કહેવાય અને EV કહેવાય. તો EC માંથી EV બાદ કરું તો મને EG મળે. એટલે EC માઇનસ EV ઇઝ ઇક્વલ ટુ EG થશે. તો આ EG નું સૂત્ર મળી ગયું આપણને કે ફોરબિડન ગેપ કેટલી હોય? EC માઇનસ EG, EC માઇનસ EV ઇઝ ઇક્વલ ટુ EG, બેન્ડ ગેપ ઉર્જા. હવે આ બેન્ડ ગેપ ઉર્જાને આધારે પદાર્થના 3 પ્રકાર પડે: સુવાહક, અર્ધવાહક અને અવાહક. તો પહેલા સુવાહક જોઈએ. સુવાહકની અંદર આ કંડક્શન બેન્ડ અને વેલેન્સ બેન્ડ, આ કંડક્શન બેન્ડ અને આ વેલેન્સ બેન્ડ એ બંને એકબીજાની અંદર ભળી ગયેલા હોય, અથવા તો એમની વચ્ચેની જે ઉર્જા હોય તેનો ગેપ કેવો હોય? 0 હોય. માટે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી કંડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં જઈ શકે અને મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુતનું વહન થાય. આ થઈ ગયો સુવાહક કે જેની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા EG કેવી હોય? 0. અર્ધવાહક, તેની અંદર વેલેન્સ બેન્ડ અને કંડક્શન બેન્ડ વચ્ચેની આ વેલેન્સ બેન્ડની મહત્તમ ઉર્જા, આ કંડક્શન બેન્ડની ઉર્જા અને તેમની વચ્ચે EG જે ગેપ હોય તે ગેપ લેસ ધેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય કે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં પણ ઓછી હોય. એટલે અહીંયા જે પણ ઇલેક્ટ્રોન હોય તેને 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કે એના કરતાં જરાક વધારે ઉર્જા આપો તે જમ્પ મારીને ક્યાં જાય? ઉપર. કેમ કે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન હશે તેને 3 જેટલી ઉર્જા આપો તે અહીંયા ઉપર જશે અને ઇલેક્ટ્રોનના બંધ તૂટશે અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બની અને કંડક્શન બેન્ડમાં જાય. કંડક્શન બેન્ડમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હોય તે મુક્ત હોય ને તે જ ઇલેક્ટ્રોન વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરે. અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડમાંના ઇલેક્ટ્રોન તો બંધમાં હોય, એટલે ધાતુની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન, એક તો બંધિત ઇલેક્ટ્રોન અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. બંધિત ઇલેક્ટ્રોન એટલે વેલેન્સ બેન્ડમાં અને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે કંડક્શન બેન્ડમાં. અને વિદ્યુતનું વહન કોણ કરે છે? કંડક્શન બેન્ડમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. હવે મોટા ભાગે બંધિત ઇલેક્ટ્રોન પણ કરે છે, એ આપણે આગળ જતા જોશું. હવે અહીંયા ગેપ તમારે કોઈ બતાવવાની નથી. જે તમે લખો છો તેવું આકૃતિમાં હોવું પણ જોઈએ. આપણે એવું લખીએ કે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 0 છે તો અહીંયા ગેપ 0 જ બતાવવાનો. આપણે એવું લખીએ કે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 3 કરતાં ઓછી હોય તો 0 અને 3 ની વચ્ચે એટલે થોડી વધારે બતાવવાની. જ્યારે અવાહક હોય તેની અંદર આ કંડક્શન બેન્ડ અને આ વેલેન્સ બેન્ડ, આ એની મહત્તમ ઉર્જા V અને આ EC. તો આ જે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા હોય EG તે કેટલી હોય? ગ્રેટર ધેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે આના કરતાં ગેપ કેવી બતાવવાની? મોટી. એટલે 3 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા હોય. એટલે કે અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોનને 3 કરતાં વધારે ઉર્જા આપવી પડે, 4, 5, 6, તો એ કંડક્શન બેન્ડમાં જાય. પણ ઇલેક્ટ્રોનને તમે બહારથી એવી કોઈ ઉર્જા આપી જ નહીં શકો કે જે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં મોટી હોય. માટે આ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ દિવસ કંડક્શન બેન્ડમાં જવાના નથી અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આની અંદર થતું નથી. અહીંયા ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જાય એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહ I બરાબર Q/T, Q બરાબર N × E ના છેદમાં T. તો N શું છે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. અહીંયા વધારે ઇલેક્ટ્રોન જાય એટલે વધારે પ્રમાણમાં પ્રવાહ વહે. માટે સુવાહકની અંદર જે વિદ્યુત પ્રવાહ વહે તે એમ્પિયરના ક્રમનો હશે.
અહીંયા અમુક જ ઇલેક્ટ્રોન કે જેને 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા મળે તે જ જશે, બધાની જશે, બધાને ઉર્જા મળતી નથી, તો થોડાક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જશે. માટે અહીંયા જે પ્રવાહ હશે તે મિલી એમ્પિયર અથવા તો માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો હશે. મિલી એટલે 10⁻³ એટલે આના કરતાં 1000માં ભાગનો, માઇક્રો એટલે 10⁻6 એટલે આના કરતાં 10 લાખમાં ભાગનો પ્રવાહ હશે. જ્યારે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોનને કોઈ ઉર્જા મળતી નથી, માટે આમાંથી કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી, એટલે I બરાબર 0, માટે જે અવાહક તરીકે વર્તે છે. તો આ થઈ ગયો આપણો બેન્ડ ડાયાગ્રામ. તેમાં કેટલા બેન્ડ આવે? નીચે વેલેન્સ બેન્ડ કે જે ઓછી ઉર્જા ધરાવે, તેની ઉપર એવો વિસ્તાર કે જેમાં કોઈ ઉર્જા સ્તર હોતા નથી, જેને કહેવાય ફોરબિડન ગેપ. તેની ઉપર બીજો એક સ્તર હોય કે જેમાં ઉર્જા સ્તરો હોય છે, જેને શું કહેવાય? કન્ડક્શન બેન્ડ. વેલેન્સ બેન્ડની મહત્તમ ઉર્જાને EV, કન્ડક્શન બેન્ડની લઘુત્તમ ઉર્જાને EC, અને એ બેનો તફાવત એટલે EC - EV એને શું કહેવાય? ફોરબિડન ગેપ. સુવાહકની અંદર વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ એકબીજામાં ભળેલા હોય, માટે ફોરબિડન ગેપની ઉર્જા 0 થાય, મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુતનું વહન થાય અને વિદ્યુત પ્રવાહ એમ્પિયરના ક્રમનો મળે. અર્ધવાહકની અંદર વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડની વચ્ચે ફોરબિડન ગેપ જોવા મળે અને જેની ઉર્જા 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં ઓછી હોય અને તેમાં થોડાક ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરાવશે, અને આ પ્રવાહ મિલી એમ્પિયર અથવા માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો હોય. અવાહકની અંદર વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે મોટી ફોરબિડન ગેપ જોવા મળે છે, જેની ઉર્જા 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતાં વધારે હોય, માટે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જતા નથી અને અવાહકની અંદર માટે વિદ્યુતનું વહન થતું નથી, માટે પ્રવાહ I બરાબર 0. આ થઈ ગયો આપણો બેન્ડ ડાયાગ્રામ. સૌથી ઇઝી રીતે સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે. જો સમજ પડી જાય તો એક લાઇક આપજો અને શેર કરજો. ચાલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું.